Hi students, happy morning to all. This is V. Senthil Kumar. This video continues for exercise 4.4. Exercise 4.4 oda continuation video. Already 10 sum over. This is 11th one. The question is, by the principle of mathematical induction, prove that for n greater than or equal to 1, 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot plus n square greater than n cube by 3. Okay. So first of all, let us take P of n equal to 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot plus n square greater than n cube by 3. Next, put n equal to 1. Okay. P of 1 is true காட்டணும் first step. So put n equal to 1. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ n square greater than n cube by 3ன்னு இருக்குது. ஸோ அதை அப்படியே ஒரே சரி எடுத்துகிட்டு n-க்கு 1 அப்ளை பண்ணுங்க. அப்போ 1 square is 1 greater than 1 cube is 1 1 by 3. அப்போ 1 greater than 1 by 3. ஓகேங்களா. 1 greater than 1 by 3. It is true தானே. ஓகேங்களா. So அப்போ P of 1 is true. ஓகேங்களா. So second step, let us assume that the statement P of n is true for n equal to k. So அப்போ n இடத்துல என்ன பண்ணுறீங்க, k அப்ளை பண்ணுறீங்க. So P of k equal to 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot plus n k square. n-க்கு வந்து k போகிறீங்க. So அப்போ k square greater than k cube by 3. So அப்போ this assumption is true. So P of k is true ஆகிடும். Next third step, we need to show that P of k plus 1 is true. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ P of k plus 1 equal to n-க்கு என்ன பண்ணி k plus 1 அப்ளை பண்ணீங்க. ஸோ அப்போ 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot plus k plus 1. n-க்கு வந்து k plus 1 போகிறீங்க. அப்போ k plus 1 whole square. இப்போ k plus 1 whole square மட்டும் என்ன இருக்குன்னா k square இருக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ 1 squareலேருந்து இந்த k square வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது P of k. ஸோ P of k plus k plus 1 whole square. P of k-க்கான ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா P of k-க்கு என்ன ரிசல்ட் வந்து பாருங்கள், P of k plus 1 greater than k cube by 3 plus k plus 1 whole square greater than k cube by 3 plus k square plus 2k plus 1. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ இந்த P of k plus 1 greater than k cube by 3 plus k plus 1 whole square இருக்குது. இந்த k plus 1 whole square வந்து a plus b whole square பண்ணலாம் எக்ஸ்பிளைன் k square plus 2k plus 1 ஆகிடும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ greater than k cube கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா k cube plus 3k square plus 6k plus 3 by 3 வந்துடும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ greater than k cube plus 3k square. இந்த 6k வந்து என்ன பண்ணலாம் பிரிக்கிறோம். எப்படி பிரினாக்கா 3k plus 3k பிரிச்சிடும். இந்த 3 அதேமாதிரி 2 plus 1 பிரிச்சிடலாம். ஓகேங்களா. by 3. ஸோ ஏன்னாக்கா இந்த k cube plus 3k square plus 3k plus 1 plus 3k plus 2 by 3 என்றதை எப்படி பண்ணலாம்னாக்கா இந்த k cube plus 3k square plus 3k plus 1 தனியாகவும் by 3 plus 3k plus 2 by 3 தனியாகவும் பிரிச்சுக்கிறோம். ஸோ இந்த k cube plus 3k square plus 3k plus 1 சென்த் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண ஃபேக்டரைஸ் பண்ணினாக்கா k plus 1 whole cube வரும் by 3 plus 3k plus 2 by 3 வந்து. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ greater than k plus 1 whole cube by 3. So this implies that P of k plus 1 is true. ஓகேங்களா. So by the ends, by mathematical induction, P of n is true for all values of n. That's all. Next exercise 4.4 question number 12. Use induction to prove that n cube minus 7n plus 3 is divisible by 3 for all natural number n. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ divisible by 3 ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு சம் பார்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி எம் மாடலில். ஸோ அப்போ n cube minus 7n plus 3 is divisible by 3ன்னு பார்க்கணும். ஓகேவா. இதே நம்ம ஒரு சம் 10 சம் பார்த்தோம்ல, is divisible by x plus y. ஸோ அதே மாடல் தான். ஸோ இது divisible by 3ன்னு சொல்லியிருக்கான். அப்போ என்ன பண்ணணும், அது கொடுத்துருக்க அந்த டேர்ம்ஸில் 3 கண்டிப்பாக வரும். 3யோட மட்டும் சொல்லலாம். ஓகேவா. இப்போ கொஸ்டின் P of n எடுத்தலாம். let P of n equal to n cube minus 7n plus 3 is divisible by 3 எடுத்தலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணீங்க, n-க்கு 1 அப்ளை பண்ணீங்க. ஸ்டெப் நம்பர் 1 என்ன பண்ணி P of 1 is 2ன்னு காட்டணும். ஸோ அப்போ n இடத்துல என்ன பண்ணுறீங்க, 1 அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ அப்போ 1 cube minus 7 into 1 plus 3. அப்போ 1 minus 7 plus 3ன்னு வரும். ஸோ சிம்பிளை பண்ணினாக்கா -3 வரும். அப்போ -3 எடுத்து நான் divisible by 3 தானே, கண்டிப்பாக 3 டிவைட் ஆகும். ஸோ is divisible by 3. ஸோ P of 1 is true. ஓகேங்களா. ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப், let us assume that the statement P of n is true for n equal to k. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ n இடத்துல என்ன பண்ணுறீங்க, k அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ அப்போ P of k equal to k cube minus 7k plus 3 is divisible by 3. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ is divisible by 3. ஸோ assumption be true. ஸோ P of k is true. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு 3ஆல் கண்டிப்பாக டிவைட் ஆகிறதால k cube minus 7k plus 3 டிவைட் பண்ணினாக்கா ஒரு ஆன்சர் வரும். அது எம்னு வச்சுருக்கோம். ஆல்ரெடி இதே மாடலில் சம் போட்டிருக்கோம். ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா k cube minus 7k plus 3 equal to 3m வந்துடும். ஓகேங்களா. ஸோ டு ப்ரூவ் தட் தேர்ட் ஸ்டெப்பு
to prove that P of k plus 1 is true. ஓகேங்களா. ஸோ எங்கெல்லாம் n இருக்கோ k plus 1 போகிறீங்க. ஸோ P of k plus 1 equal to so k plus 1 the whole cube minus 7 into k plus 1 plus 3 is divided by 3. ஓகேங்களா. ஸோ இதில் செகண்ட் ஸ்டெப் இதில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன ரிசல்ட் நம்ம டெரிவ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க கே கியூப் மைனஸ் 7k plus 3க்கு 3m நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த டேர்ம் இதில் வர வைக்கணும். ஸோ P of k plus 1 equal to k plus 1 whole cube minus 7 to k plus 1 plus 3. ஸோ இந்த a plus b whole cube ஃபார்முலா இருக்குல்ல அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க. எனக்கு k plus 1 whole cube பண்ணுறது a plus b whole cube ஃபார்முலாவில் இருக்குது. ஸோ a plus b the whole cube ஃபார்முலா பண்ணால் a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube அந்த ஃபார்ம் வைஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினாக்கா ஸோ k cube plus 3k square plus 3k plus 1 வந்துடும். ஸோ 7 உள்ள மட்டும் இல்லைன்னா 7k minus 7 வந்துடும் plus 3. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு k cube minus 7k plus 3 குரூப் பண்ணிக்கிறீங்க ப்ளஸ் 3k square plus 3k minus 6 குரூப் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ அந்த டேர்ம்ஸ் வந்துச்சு பாருங்கள். செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம டெரிவ் பண்ணல அந்த ஃபார்முக்கு அந்த மாதிரி இந்த டேர்ம்ஸ் என்ன பண்ண நம்ம குரூப் பண்ணிவிட்டு அதுபோல் நம்ம 3m சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம். k cube minus 7k plus 3k 3m சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு ப்ளஸ்ஸு இந்த செகண்ட் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற இந்த டேர்மில் வந்து 3 காமனாக வெளியே எடுக்குது. 3 காமனாக வெளியே எடுத்துறாக்கா 3 into k square plus k minus 2 வந்துடும். ஓகேங்களா. ஸோ இதுலேயும் 3 இருக்குது அதுலேயும் 3 இருக்குது. 3 காமனாக வெளியே எடுத்துறாக்கா m plus k square plus k minus 2 வரும். ஓகேங்களா. ஸோ which is divided by 3. அப்போ 3 into some constant அப்போ கண்டிப்பாக 3 டிவைட் ஆகும். ஸோ P of k plus 1 is true. So hence by mathematical deduction P of n is true for all values of n. Next exercise 4.4 question number 13. Use induction to prove that 5 power n plus 1 plus 4 into 6 power n when divisible by 20 leaves a remainder 9 for all natural number n. ஓகேங்களா. divisible by 3 சொல்லியிருந்தாங்க divisible by x plus y சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் இதில் என்னக்கா இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து 20 ஆல் டிவைட் ஆகணும் ரிமைண்டர் வந்து 9 வரும். ஓகேங்களா. 20 ஆல் டிவைட் ஆகணும் அதே சமயத்தில் 9 வந்து ரிமைண்டர் வரணும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ let us take P of n equal to question. P of n equal to 5 power n plus 1 plus 4 into 6 power n is divisible by 20 leaves remainder 9. ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு புட்டி n equal to 1 கொடுப்போம். P of 1 is 2 காட்டணும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு. புட்டி n equal to 1 கொடுத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ P of 1 equal to 5 power n 1 கொடுத்தாக்க 1 plus 1 2 ஆகிடும். அப்போ 5 ஸ்கொயர் ஆகிடும் ப்ளஸ் 4 into 6 power 1 வந்து 6 ஆகிடும். ஓகேங்களா. ஸோ 5 ஸ்கொயர் 25 ப்ளஸ் 4 into 6 மட்டும் 24 ஆட் பண்ணினாக்கா 49 வரும். இது வந்து 20 ஆல் டேட் பண்ணால் வரும் பாருங்க. 49 20 டேட் பண்ணாக்கா 120 is 20 220 is 49 ஆகிடும். ரிமைண்டர் 9 வருதுல. ஸோ அவங்க சொன்ன பிரகாரம் கரெக்டாக வருது பாருங்க. ஓகே 20 ஆல் டிவைட் ஆகுது ரிமைண்டர் 9 வரணும். இப்போ 49ல் 220 இருக்கும். இப்போ ரிமைண்டர் வந்து 9 வரும். ஸோ அப்போ P of 1 is true. ஓகேங்களா. அப்போ 2 into 20 plus 9 அப்போ hence leaves the remainder 9 when divisible by 20. So P of 1 is true. ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓவர். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் let us assume that the statement is true for n equal to k. n இடத்துல நான் பண்ணுறேன் k அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ அப்போ let P of k equal to 5 power k plus 1 plus 4 into 6 power k when divisible by 20 leaves a remainder 9. ஓகேங்களா. அப்போ P of k plus 1 is true. ஸோ இப்போ இது எப்படி பிரிக்கிறனாங்க நல்லா கவனிங்க. இது 20 ஆல் டிவைட் ஆகுது அதே சமயத்தில் 9 வந்து ரிமைண்டர் வரும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ அந்த டேர்ம்ஸ் அப்படியே ரைட் பண்ணுங்க. 5 power k plus 1 plus 4 into 6 power k equal to 20m plus 9. 20 ஆல் டிவைட் ஆகும். அப்போ டிவைட் பை 20 ஈக்குவல் டு m வர ஆன்சர் m plus 9. ஓகேவா. டிவைட் ஆகுது m plus 9. அப்போ 20 ஆன்சர் பண்ணால் மட்டும் ஆகிடும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு 5 power k plus 1 ஈக்குவல் டு அதை மட்டும் வச்சுட்டு இந்த 4 into 6 power ஆனதுனா மைனஸ் ஆகிடும். ஓகேங்களா. அப்போ 20m plus 9 minus 4 into 6 power k. நெக்ஸ்ட்டு இதை அப்படியே வச்சுட்டு இதை வந்து தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். 5 power k plus 1 இருந்துச்சுன்னா அது பதில் என்ன பண்ணலாம் நம்ம 20m plus 9 minus 4 into 6 power k சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. ஸோ we need to show P of k plus 1 is true. ஓகேங்களா. எங்கெல்லாம் என்ன இருக்கோ k plus 1 அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ P of k plus 1 equal to 5 power k plus 1 போட்டிங்கனாக்கா k plus 2 ஆகிடும். ஓகேங்களா. ஆல்ரெடி மேலே என்ன இருக்குனாக்கா 5 power n plus 1 இருக்குது. அப்போ k plus 1 பண்ணாக்கா k plus 2 ஆகிடும் ப்ளஸ் 4 into 6 power k plus 1 to prove that P of k plus 1 is divisible by 20 leaves a remainder 9. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ ஈக்குவல் டு 5 power k plus 2 ப்ளஸ் 4 into 6 power k plus 1 ஈக்குவல் டு 5 power இந்த k plus 2 பிரிக்கலாம். k plus 1 plus 1 பிரிக்கலாம் ப்ளஸ் 4 into 6 power k plus 1 வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரிசல்ட் நம்ம டெரிவ் பண்ணி வச்சுக்கல செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அதை அங்கே அப்ளை பண்ண மாதிரி நம்ம குரூப் பண்ணிக்கிறோம். 5 power k plus 1 into 5 power 1. இந்த 5 power k plus 1 plus 1 ரெண்டு பேஸாக பிரிக்கலாம். 5 power k plus 1 into 5 power 1 பிரிக்கலாம் ப்ளஸ் 4 into இந்த 6 power k plus 1 6 power k into 6 power 1 பிரிக்கலாம். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு 5 power k plus 1 ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப்பில் டெரிவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். 5 power k plus 1 ஈக்குவல் டு 20
m plus 9 minus 4 into 6 power k. ஸோ அந்த பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த 5 per k plus 1க்கு இதை அப்படியே செக்ஷன் பண்ணுறீங்க. இப்போ 5 into 5 per k plus 1க்கு 20m plus 9 minus 4 into 6 power k plus இந்த 6 இந்த 4 மல்டிப்ளை பண்ணால் 24 ஆகிடும் into 6 power k ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த 5 ஆல் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 5 into 20m வந்து 100m ஆகிடும் ப்ளஸ் 5 into 9 வந்து 45 ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு 5 4s 20 into 6 power k ஆகிடும் ப்ளஸ் 24 into 6 power k ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ 100m ப்ளஸ் 45 ப்ளஸ் 4 into ப்ளஸ் டைமில் குரூப் பண்ணிக்கிறீங்க ப்ளஸ் 4 into 6 power k. நெக்ஸ்ட்டு 100m ப்ளஸ் 45 ப்ளஸ் 4 into 6 power k ப்ளஸ் 4 மைனஸ் 4 4 ஆட் பண்ணுறீங்க 4 மைனஸ் பண்ணுறீங்க இதில். ஸோ அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த 4ஐயும் இந்த 45 ஆட் பண்ணாக்கா 49 ஆகிடும். அப்போ 100m ப்ளஸ் 49 ப்ளஸ் 4 into 6 power k மைனஸ் 4 இந்த டேர்ம் கூட 4 ஆட் பண்ணுறோம் 4 மைனஸ் பண்ணுறீங்க ஈக்குவல் டு அப்படின்னா 100m ப்ளஸ் 40 ப்ளஸ் 9 ப்ளஸ் 4 காமனில் 6 power k மைனஸ் 1 ஆகிடும். ஸோ இந்த 100m ப்ளஸ் 49 ப்ளஸ் 4 into 6 power k மைனஸ் 4னு இருக்குது. ஸோ 100m அப்படியே ரைட் பண்ணி இந்த 49 40 ப்ளஸ் 9 பிரிக்கிறீங்க ப்ளஸ் இந்த லாஸ்ட் 2 டேர்மில் 4 காமனாக இருக்குது வெளியே எடுத்துனாக்கா 6 power k மைனஸ் 1 வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ 100m ப்ளஸ் 40 ப்ளஸ் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4 காமனாக வெளியே அந்த டேர்ம் ஃபஸ்ட் ரைட் பண்ணிங்க 4 into 6 power k மைனஸ் 1 ப்ளஸ் 9 ரைட் பண்ணிடுங்க. ஸோ விச் இஸ் டிவைடட் பை 20. ஓகேங்களா? அண்டு லீவ்ஸ் த ரிமைண்டர் இஸ் 9. அப்போ டிவைட் பண்ணி பார்த்தோன்னாக்கா 20 ஆல் டிவைட் ஆகும் இந்த டைம் 100m 20 டிவைட் ஆகுமா 40 20 டிவைட் ஆகும். இந்த 4 into சம் கான்ஸ்டன்ட் இது 20 டிவைட் ஆகும் ப்ளஸ் 9 ரிமைண்டர் வந்துருப்பாங்க. ஸோ அப்போ p of k plus 1 is true. That's all. So hence by math induction p of n is true for all values of n. Next exercise 4.4 question number 14. Use induction to prove that 10 power n plus 3 into 4 power n plus 2 plus 5 is divisible by 9 for all natural number n. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ கொஸ்டினை p of n எடுத்துக்கலாம். ஸோ p of n equal to 10 power n plus 3 into 4 power n plus 2 plus 5 is divisible by 9. ஸோ 9 டிவைட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு n equal to 1 கொடுப்போம். ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு p of 1 is true காட்டணும். ஸோ அப்போ எங்கெல்லாம் என்ன இருக்குது 1 அப்ளை பண்ணுவோம். p of 1 equal to 10 power 1 plus 3 into 4 power 1 plus 2 plus 5. ஸோ சிம்ப்ளை பண்ணாக்கா 10 power 1 is 10 plus 3 into 4 power 1 plus 2னு இருக்க ஆட் பண்ணினாக்கா 4 power 3 ஆகிடும் ப்ளஸ் 5. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 10 அந்த 5 ஆட் பண்ணினா 15 ஆகிடும் ப்ளஸ் 3 into 4 power 3 மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா 4 into 4 into 4 3 டைம்ஸ் பண்ணால் 64 வந்துடும். ஸோ அப்போ 15 ப்ளஸ் 3 into 64 பண்ணால் 192 ஆட் பண்ணினாக்கா 207 வரும். 207 9 டிவைட் பண்ணினாக்கா கண்டிப்பாக டிவைட் ஆகும். ஸோ விச் இஸ் divisible by 9. ஸோ p of 1 is true. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓவர். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டெப் let us assume that the statement is true for n equal to k. n இடத்துல k அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ let p of k equal to 10 power k plus 3 into 4 power k plus 2 plus 5 is divisible by 9. ஸோ assumption is true. ஓகேங்களா? ஸோ p of k is true. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம டெரிவ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இது வந்து 9 டிவைட் பண்ணுறதால இந்த டேர்ம்ஸ் அப்படியே ரைட் பண்ணுறீங்க. 10 power k plus 3 into 4 power k plus 2 by plus 5 by 9. 9 டிவைடாக சொல்லி தெரிஞ்சிச்சு. அதனால் 9 போட்டுக்கிறேன். ஈக்குவல் டு டேட் பண்ணால் ஒரு ஆன்சர் வரல. அதான் சம் கான்ஸ்டன்ட் எம்னு வச்சுருங்க. ஸோ இந்த 9 ஆன்சர் பண்ணாக்கா மல்டிப்ளை ஆகிடும். அப்போ 10 power k plus 3 into 4 power k plus 2 plus 5 equal 9m ஆகிடும். ஸோ இதில் வந்து 10 power k டெரிவ் பண்ணிக்கிறேன். 10 power k மட்டும் வச்சுட்டு மீதி எல்லா டைமையும் ஆன்சர் மூவ் பண்ணுறீங்க. ஸோ 9m minus 5 minus 3 into 4 power k plus 2 வரும். அப்போ 10 power kவுக்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் ஸ்டெப்பில். நெக்ஸ்ட்டு we need to show that p of k plus 1 is true. இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப்பில் n இடத்துல k plus 1 போகிறீங்க. ஸோ p of k plus 1 equal to 10 power k plus 1 plus 3 into 4 power k plus 1 plus 2 plus 5 is divisible by 9. ஸோ சிம்பிள் பண்ணால் 10 power k plus 1 plus 3 into 4 power k plus 3 plus 5 ஆகிடும். ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன டெரிவ் பண்ணணுமோ அதை இங்கே அப்ளை பண்ணணும். அது முன்னாடி 10 power k plus 1 ரெண்டு பேஸாக பிரிக்கிறீங்க. 10 power k into 10 power 1 plus 3 into 4 power k plus 3 அதை 4 power k plus 2 into 4 into பிரிக்கலாம். 4 power 1 into plus 5. ஓகேங்களா? இப்போ 10 power kவுக்கு என்ன ரிசல்ட்டை இங்கே அப்ளை பண்ணுறீங்க. 10 power kவுக்கு வந்து ரிசல்ட்டு 9m minus 5 minus 3 into 4 power k plus 2 அங்கே அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ இப்போ 10 into 10 power kன்னு இருக்குது. அப்போ 10 into 10 power kவுக்கு அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ ப்ளஸ்ஸு இந்த 3யும் இந்த 4 மல்டிப்ளை பண்ணால் 12 ஆகிடும். 12 into 4 power k plus 2 plus 5. ஸோ 10 ஆல் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணாக்க 90m minus 10 into 5 50 ஆகிடும் minus 10 into 3 30 into 4 power k plus 2 ஆகிடும் plus 12 into 4 power k plus 2 plus 5 ஆகிடும்.
ஸோ அப்போ 90m மைனஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா -50 -13 இருக்குது. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக ஒரு 5 இருக்குது +5. அந்த -50ல் இந்த 5 மைனஸ் பண்ணால் -45 ஆகிடும். -30 × 4 power k + 2 ப்ளஸ் 12 × 4 power k + 2 ஆகிடும். ஸோ 90m - 45 மைனஸ் இந்த 30 இந்த -30 இந்த +12 இருக்குது. ஸோ இங்கே 4 power k + 2 வந்து -30 டைம்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் 4 power k + 2 வந்து 12 டைம்ஸ் இருக்குது. மைனஸ் பண்ணினாக்கா -18 டைம்ஸ் ஆஃப் 4 power k + 2 ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ டியூஸ் பை 9 சொல்கிறாங்க. இப்போ எல்லாத்திலும் 9 இருக்கு பாருங்க. 90 வந்து 9 டிவைட் ஆகலாம், 45 9 டிவைட் ஆகும், 80 9 டிவைட் ஆகும். டோட்டலாக எல்லாமே 9 டிவைட் ஆகும். இப்போ நான் அது 9 காமனாக வெளியே எடுத்துறாக்கா 9 × 10m - 5 - 2 × 4 power k + 2 which is reduced by 9. ஓகேங்களா? ஸோ p of k + 1 is true. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ ends by the mathematical induction p of n is true for all values of n. That's all. Next exercise 4.4 question number 15. So the question is prove that using the mathematical induction sin alpha plus sin of alpha plus pi by 6 plus data plus sin of alpha plus n minus 1 pi by 6 equal to sin of alpha into n minus 1 power pi by 12 into sin of n pi by 12 divided by sin of pi by 12. ஓகேங்களா? இதுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ரூஃப் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் டேக் த கொஸ்டின் பி ஆஃப் என். பி ஆஃப் என் எடுத்துக்கிறீங்க கொஸ்டினை. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு புட் n = 1 அப்ளை பண்ணிங்க. எங்கெல்லாம் n இருக்கோ 1 அப்ளை பண்ணிங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு. ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குனாக்கா சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் n - 1 pi by 6ன்னு இருக்குது. அப்போ n-க்கு நீங்கள் 1 அப்ளை பண்ணிங்கனாக்கா சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 1 - 1 pi by 6ன்னு இருக்குது. அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1 - 1 0 ஆகிடும். அப்போ சைன் ஆல்ஃபா மட்டும் வரும். ஓகேங்களா? இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து சைன் ஆல்ஃபான்னு வந்துருக்கு. நெக்ஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு. இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஹெச்னா பி ஆஃப் n = சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் n - 1 pi by 12 இன்ட்டு சைன் ஆஃப் n pi by 12 பை சைன் ஆஃப் pi by 12னு இருக்குது. n-க்கு வந்து 1 அப்ளை பண்ணினாக்கா சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 1 - 1 pi by 12 இன்ட்டு சைன் ஆஃப் pi by 12 பை சைன் ஆஃப் pi by 12னு வரும். ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் நான் ப்ராக்கெட் டைமில் 0 ஆகிடும். அப்போ சைன் ஆல்ஃபான்னு வரும். ப்ளஸ் சைன் pi by 12 சைன் pi by 12 கேன்சல். அப்போ சைன் ஆல்ஃபான்னு வரும். அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலாக வந்துச்சு. ஸோ பி ஆஃப் 1 is true. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டெப்பு n இடத்துல k போடணும். ஓகேங்களா? செகண்ட் ஸ்டெப் பி ஆஃப் k is true காட்டணும். த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ ஃபார் n = k. ஸோ இப்போ எங்கெல்லாம் n இருக்கோ k அப்ளை பண்ணுறீங்க. அப்ளை பண்ணும்போது சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் pi by 6 ப்ளஸ் டாட்டா ப்ளஸ் சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் k - 1 இன்ட்டு pi by 6 ஈக்குவல் டு சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் k - 1 into pi by 12 into sin of k pi by 12 by sin of pi by 12 வரும். இது நம்பர் 1 வச்சுங்க. இது செகண்ட் ஸ்டெப். ஓகேங்களா? அசம்ஷன். ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் we need to show that p of k plus 1 is true. எங்கெல்லாம் என்ன இருக்குது k plus 1 அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ p of k plus 1 equal to sin alpha plus sin of alpha plus pi by 6 plus data plus sin of alpha plus k - 1 pi by 6 plus sin of alpha plus k pi by 6ன்னு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சைன் ஆல்ஃபாவில் வந்து ஆல்ஃபா சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் k - 1 pi by 6 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பி ஆஃப் கே. இது ஸோ பி ஆஃப் கே அப்ளை பண்ணிட்டு ப்ளஸ் சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் k pi by 6 போட்டலாம். பி ஆஃப் கேவுக்கான ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் k - 1 pi by 12 இன்ட்டு சைன் ஆஃப் k pi by 12 டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் pi by 12. ஓகேங்களா? ப்ளஸ் சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் k pi by 6ன்னு. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இது சிம்பிளை பண்ணணும். ஸோ காமனாக என்ன இருக்குனாக்கா 1 by sin pi by 12 காமனாக இருக்குது. வெளியே எடுத்துனாக்கா சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் k - 1 pi by 12 into sin of k pi by 12 by sin pi by 12 இருக்கும் into sin pi by 12. ஓகேங்களா? ப்ளஸ் sin of alpha plus k pi by 6 sin of pi by 12 இருக்கும். இந்த sin pi by 12 sin pi by கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ அப்போ ரிமைனிங் நம்பர் 1 by sin pi by 12 into sin of alpha plus k - 1 pi by 12 sin of k pi by 12 plus sin of alpha plus k pi by 6 இருக்கும் sin of pi by 12 இருக்கும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1 by sin pi by 12 அப்படியே வச்சுட்டு சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் k pi by 12 மைனஸ் pi by 12. ஓகேங்களா? இன்ட்டு k pi by 12 இருக்கும் ப்ளஸ் சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் k pi by 6 இன்ட்டு சைன் ஆஃப் pi by 12 ஆகிடும். ஸோ அப்போ இது சிம்பிளை பண்ணாக்கா இது சைன் a மைனஸ் பி ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நான் பார்த்துருக்கோம் டினாமெட்டில். அந்த ஃபார்முலா அங்கே அப்ளை பண்ண போகிறீங்க. சைன் a மைனஸ் ஃபார்முலா பண்ணால் சைன் a காஸ் b மைனஸ் காஸ் a சைன் b வரும். இப்போ 1 by sin pi by 12 அப்படியே வச்சுட்டு சைன் a மைனஸ் b ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிங்கனாக்கா சைன் alpha plus k pi by 12 cos pi by 12 minus of cos of alpha plus k pi by 12 into sin of pi by 12 ஓகேங்களா? இன்ட்டு sin k pi by 12 இருக்குது ப்ளஸ்ஸு sin of sin alpha plus k pi by 6 into sin of
pi by 12 இருக்கு. ஸோ அப்போ 1 by sin pi by 12 அப்படியே வச்சுட்டு sin alpha plus k pi by 12 அப்படியே இருக்கட்டும், cos pi by 12 அப்படியே இருக்கட்டும், இன்ட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா sin of k pi by 12 மைனஸ் cos of alpha plus k pi by 12 sin of pi by 12 அப்படியே இருக்கட்டும். உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண sin pi by 12 இருக்குது, அதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் அது வரும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் sin alpha plus k pi by 6 sin pi by 12. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1 by sin pi by 12 இன்ட்டு sin of alpha plus k pi by 12 cos pi by 12 இன்ட்டு sin k pi by 12 இருக்கும், ப்ளஸ் sin pi by 12 இன்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா sin of alpha plus k pi by 6 இருக்குது, மைனஸ் cos of alpha plus k pi by 12 இன்ட்டு sin k pi by 12 இருக்கும். sin pi by 12 காமனாக எடுத்துறாங்க. ஸோ அப்போ 1 by sin of pi by 12 இருக்கும், அப்படியே வச்சுட்டு sin of alpha plus k pi by 12 அப்படியே வச்சுட்டு cos of pi by 12 sin k pi by 12 அப்படியே வச்சுட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஃபார்முலா அங்கே அப்ளை பண்ணுறோம். 1 by 2 இன்ட்டு sin of pi by 12 இன்ட்டு 2 sin of alpha plus k pi by 6 மைனஸ் 2 cos of alpha plus k pi by 12 இன்ட்டு sin of k pi by 12 வரும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இது வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோ, இது பின்னு வச்சுக்கோ. ஸோ sin a plus b ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா sin a plus b மைனஸ் sin a minus b 2 cos a cos b போடலாம். ஸோ அப்போ 1 by sin pi by 12 அப்படியே வச்சுட்டு sin alpha plus k pi by 12 இன்ட்டு cos of pi by 12 இன்ட்டு sin of k pi by 12 ப்ளஸ் 1 by 2 இன்ட்டு sin pi by 12 இன்ட்டு 2 இன்ட்டு sin of, இதுக்கு தான் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணேன், 2 cos a cos b ஃபார்முலா. அது வந்து sin a plus b மைனஸ் sin a minus b அப்ளை பண்ணால் 2 sin of alpha plus k pi by 6 மைனஸ் sin of alpha plus k pi by 12 plus k pi by 12 மைனஸ் sin of alpha plus k pi by 12 மைனஸ் k pi by 12 ப்ளஸ் டைம் மைனஸ் டைம் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ அப்போ சிம்பிளை பண்ணினாக்கா 1 by sin pi by 12 இன்ட்டு sin of alpha plus k pi by 12 இன்ட்டு cos of pi by 12 இன்ட்டு sin of k pi by 12 ப்ளஸ் sin pi by 12 by 2 இன்ட்டு 2 sin of alpha plus k pi by 6 minus sin of alpha plus k pi by 6 plus sin alpha. ஓகேங்களா? ஸோ 1 by sin of pi by 12 அப்படியே வச்சுட்டு sin of alpha plus k pi by 12 இன்ட்டு cos of pi by 12 sin of k pi by 12 அப்படியே வச்சுட்டு ப்ளஸ் sin pi by 12 by 2 இன்ட்டு sin of 2 sin minus sin alpha k pi by 6 plus sin alpha-வை எப்படி ரைட் பண்ணலாம், sin of alpha plus k pi by 6 plus sin alpha நேரம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் sin c plus sin d ஃபார்முலா அங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். sin c plus sin d ஃபார்முலானா 2 sin of c plus d by 2 இன்ட்டு cos of c minus d by 2. ஓகேங்களா? ஸோ 1 by sin of 5 by 12 இன்ட்டு sin of alpha plus k pi by 12 இன்ட்டு cos of pi by 12 இன்ட்டு sin of k pi by 12 plus sin of pi by 12 by 2 இன்ட்டு 2 sin of alpha plus k pi by 6 plus alpha by 2 இன்ட்டு cos of alpha plus k pi by 6 minus alpha by 2. அதாவது sin c plus sin d ஃபார்முலா அங்கே அப்ளை பண்ணால் அது வரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1 by sin of pi by 12 அப்படியே இருக்கட்டும், sin of alpha plus k pi by 12 இன்ட்டு cos of pi by 12 sin of k pi by 12 plus sin of pi by 12 by 2 இன்ட்டு 2 sin of 2 alpha plus k pi by 6 by 2 இன்ட்டு cos of alpha plus k pi by 6 minus alpha by 2. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதில் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஆஃப் கேன்சல் பண்ணினாக்கா ரிமைனிங் வந்து 1 by sin of pi by 12 இன்ட்டு sin of alpha plus k pi by 12 இன்ட்டு cos of pi by 12 இன்ட்டு sin of k pi by 12 ப்ளஸ் sin of pi by 12 by 2 இன்ட்டு 2 sin of, இதில் வந்து 2 காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டு கேன்சல் பண்ணாக்கா alpha plus k pi by 12 வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு cos of k pi by 12 வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 2 இன்ட்டு கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ ரிமைனிங் வந்து 1 by sin of pi by 12 இன்ட்டு sin of alpha plus k pi by 12 cos of pi by 12 இன்ட்டு sin of k pi by 12 plus sin of pi by 12 இன்ட்டு sin of alpha plus k pi by 12 இன்ட்டு cos of k pi by 12 வந்துடும். ஸோ அப்போ 1 by sin of pi by 12 அப்படியே வச்சுட்டு உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா sin of alpha plus k pi by 12 வந்துடும். இன்ட்டு காமனாக வெளியே எடுக்கிறோம் 1 by sin of pi by 12 sin of alpha plus k pi by 2 காமன் எடுத்துறாங்க cos of pi by 12 இன்ட்டு sin of k pi by 12 plus sin of pi by 12 இன்ட்டு cos of k pi by 12 வரும். ஸோ sin a plus b பார்த்தீங்கன்னாக்கா sin a cos b plus cos a sin b அந்த ஃபார்முலா அங்கே அப்ளை பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ 1 by sin of pi by 12 இன்ட்டு sin of alpha plus k pi by 12 இன்ட்டு sin of k pi by 12 plus pi by 12 வரும். ஸோ அப்போ sin of alpha plus k pi by 12 இன்ட்டு sin of k plus 1 இன்ட்டு pi by 12. இப்போ k pi by 12 காமனாக வெளியே எடுத்துட்டாக்கா sin of k plus 1 மட்டும் இருக்காங்க by sin of pi by 2. ஸோ திஸ் implies that p of k plus 1 is 2. இப்போ கரெக்டாக வந்துச்சு. ஸோ அப்போ hence by mathematical induction p of n is 2 for all values of n. That's all. Next example 4.67. Example 4.67. Using the mathematical induction, show that for any integer n greater than or equal to 3n square greater than n plus 1 the whole square.
ஓகேங்களா. ஸோ இதில் n greater than equal to கொடுத்துறாங்க. அப்போ p of 2 is 2ன்னு காட்டணும், 1 கொடுக்கக்கூடாது. p of 1 is 2 காட்டக்கூடாது, p of 2 is 2ன்னு காட்டணும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு p of n எடுத்துலாம். ஸோ p of n equal to 3n square greater than n plus 1 the whole square. ஓகேங்களா, which is with n greater than or equal to 2. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ p of 2 is ட்ரூன்னு காட்டணும், ட்ரூன்ட்டு காட்டணும். புட்டி n equal to அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ அப்போ n 2 அப்ளை பண்ணிங்கனாக்கா p of 2 equal to 3 into n square. அப்போ 2 square equal to லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் பிடிச்சிக்கலாம். இப்போ 2 ஸ்கொயர்னா 4 ஆகிடும், 3 4 12 ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா. அண்டு 2 + 1 the whole square. அப்போ n + 1 whole square இருக்குல்ல, அப்போ 2 + 1 whole square equal to என்ன வருதுனாக்கா 3 ஸ்கொயர்னா 9 ஆகிடும். இப்போ 12 greater than 9 வருது, சீஸ் ட்ரூ தானே அது. p of 2 is true. ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப், let us assume that the statement is true for n equal to k. n இடத்துல k அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ இப்போ p of k equal to 3k square greater than k + 1 the whole square. ஓகேங்களா. ஸோ டு ப்ரூவ் தட் p of k + 1 is ட்ரூன்னு காட்டணும் நெக்ஸ்ட்டு. ஓகேங்களா. ஸோ p of k is ட்ரூன்னு காட்டிச்சு. நெக்ஸ்ட்டு p of k + 1 ட்ரூ காட்டணும். அப்போ p of k + 1 is equal to 3 into n-க்கு வந்து k + 1 போகிறீங்க. அப்போ k + 1 whole square greater than k + 1 the whole square. ஓகேங்களா. ஸோ p of k + 1 equal to 3 into k + 1 whole square equal to, இதை மட்டும் தனியாக ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளை பண்ணிடலாம். 3 into k + 1 whole square எப்படி சிம்பிளை பண்ணால் 3 into k + 1 whole square வந்து a + b whole square ஃபார்மில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாக்கா k square + 2k + 1 வந்துடும். ஸோ 3 ஆல் உள்ள மட்டும் பண்ணாது 3k square + 6k + 1 + 3 ஆகிடும். ஸோ p of k இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பார்த்தீங்கன்னாக்கா p of k ப்ளஸ் 6k + 3 3k ஸ்கொயர்ன்றது என்னன்னாக்கா p of k. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ p of k + 6k + 3. ஸோ p of k-க்கான ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா k + 1 whole square + 6k + 3. ஓகேங்களா. இப்போ இது a + whole square ஃபார்மில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாக்கா k square + 2k + 1 வந்துடும், ப்ளஸ் ரிமைனிங் வந்து 6k + 3 ஆகிடும். ஓகேங்களா. ஸோ கிரேட்டர் தென் k ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதை ஆட் பண்ணினாக்கா 2k கூட 6k ஆட் பண்ணாக்கா 8k ஆகிடும், ப்ளஸ் 1 கூட 3 ஆட் பண்ணால் 4 ஆகிடும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம். k ஸ்கொயர் + 4k ப்ளஸ் 4k பிரிச்சுட்டு ப்ளஸ் 4 அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ அதில் இந்த 8kன்றதை 4k + 4k பிரிச்சுட்டு இப்போ k ஸ்கொயர் + 4k + 4 + 4k. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ அதில் 4k + 4k + 4ன்றதுக்கு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணினாக்கா k + 2 the whole square ஆகிடும், ப்ளஸ் 4k. ஓகேங்களா. இப்போ கிரேட்டர் தென் k + 2 the whole square கரெக்டாக வந்துச்சு. k + 1 whole square கிரேட்டாக வந்துச்சு. அது this implies that the statement is true for p of k + 1. So this validity of p of k + 1 follows from that of p of k. So hence by mathematician for all n greater than or equal to 3n square greater than n + 1 whole square. இதோட அது கிரேட்டராக வந்துச்சு. ஓகேங்களா. Next example 4.68. Example 4.68. Using the mathematician show that for any integer n greater than or equal to 3 power n greater than n square. ஓகேங்களா. ஸோ இதில் n பார்த்தீங்கன்னா greater than or equal to வந்திருக்கு. அப்போ p of 2 into ட்ரூன்னு காட்டணும். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை p of n எடுத்துலாம். p of n equal to 3 power n greater than n square. ஓகேங்களா. ஸோ வித் n greater than or equal to, ஸோ அதனால் n equal to சப்ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க. ஸோ p of 2 equal to 3 power 2 greater than 3 square. 3 ஸ்கொயர் பண்ணால் 9 வந்துடும். இப்போ ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக வந்துச்சு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு 3 ஸ்கொயர் பண்ணால் 9 வந்துடும். நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 ஸ்கொயர்னா 4 வந்துடும். அப்போ 9 greater than 4 வந்திருக்கு. ஸோ அப்போ இட் இஸ் ட்ரூ. ஓகேங்களா. ஸோ p of 2 is true. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டெப்பு, let us assume that the statement is true for n equal to k. n இடத்துல k அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ p of k equal to 3 power k greater than k square. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஸ்டெப்பு, டு ப்ரூவ் தட் p of k + 1 is true-ன்னு காட்டணும். ஸோ அப்போ 3 power k + 1 greater than k + 1 whole square. ஸோ p of k + 1 equal to ஃபஸ்ட்டு 3 power k + 1 எடுத்துட்டோம். இப்போ 3 power k + 1 எப்படி பிரிக்கலாம்க்கா 3 power k into 3ன்னு பிரிக்கலாம். இப்போ 3 into 3 power k-ன்றது என்னன்னாக்கா p of k. ஓகேங்களா. அப்போ p of k into p of k போடலாம். ஸோ அப்போ greater than 3 power k square. ஸோ greater than or equal to k + 1 the whole square வந்துடும். ஸோ அப்போ hence by mathematician for all integer n greater than 2 3 power n greater than n square. Next example 4.69. By the principle of mathematical induction, prove that for n belongs to n, cos alpha plus cos of alpha plus beta plus cos of alpha plus 2 beta plus data plus cos of alpha plus n minus 1 beta equal to cos of alpha plus n minus 1 beta by 2 into sin n beta by 2 by sin of beta by 2. ஓகேங்களா. ஸோ எக்ஸைஸில் ஒரு சம் லாஸ்ட் சம் பார்த்தலாம், அதே மாடலாம் இது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை p of n எடுத்துவோம். p of n equal to எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு
ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க, புட் n ஈக்குவல் டு 1 அப்ளை பண்ணுறீங்க. P of 1 is 2 காட்டணும். இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு n-க்கு 1 அப்ளை பண்ணுறீங்க. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் n மைனஸ் 1 இன்ட்டு பீட்டான்னு இருக்குது. n-க்கு 1 அப்ளை பண்ணிங்கனாக்கா காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1 இன்ட்டு பீட்டா வந்துடும். ஸோ அந்த டைம் 0 ஆகிடும், பீட்டா டைம் 0 ஆகிடும். இப்போ காஸ் ஆல்ஃபான்னு வரும். ஓகேங்களா? இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் காஸ் ஆல்ஃபான்னு வரும். நெக்ஸ்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு பண்ணால் காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் n மைனஸ் 1 பீட்டா பை 2 இன்ட்டு சைன் ஆஃப் n பீட்டா பை 2 பை சைன் பீட்டா பை 2ன்னு இருக்குது. n-க்கு 1 அப்ளை பண்ணிங்கனாக்கா காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1 பீட்டா பை 2 இன்ட்டு சைன் ஆஃப் பீட்டா பை 2 பை சைன் ஆஃப் பீட்டா பை 2 வந்துடும். இந்த சைன் பீட்டா பை 2 சைன் பீட்டா பை கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஆல்ஃபா வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ மைனஸ் 1 ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 1 0 ஆகிடும். சைன் பீட்டா பை 2 சைன் பீட்டா பை கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ அப்போ காஸ் ஆல்ஃபா மட்டும் வந்துடும். ஸோ அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவலாக வந்துச்சு. ஸோ P of 1 is true. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டெப்பு, let us assume that the statement is true for n equal to k. அப்போ n இடத்துல k அப்ளை பண்ணி எங்கெல்லாம் n இருக்குது k அப்ளை பண்ணாக்கா P of k equal to cos alpha plus cos of alpha plus beta plus cos of alpha plus 2 beta plus data plus cos of alpha plus k minus 1 beta equal to cos of alpha plus k minus 1 beta by 2 into sin k beta by 2 by sin beta by 2. ஓகேங்களா? ஸோ we need to show that P of k plus n is true. Third step. ஸோ இப்போ P of k plus 1 equal to எங்கே என்ன இருக்கோ k plus 1 போடுறீங்க. k plus 1 போட்டிங்கனாக்கா cos alpha plus beta plus cos of alpha plus 2 beta plus data plus cos of alpha plus k minus 1 beta plus cos of alpha plus k beta நோட். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது P of k-க்கான ரிசல்ட்டு P of k plus cos of alpha plus k beta வந்துடும். ஸோ P of k-க்கான ரிசல்ட் என்னன்னாக்கா cos of alpha plus k minus 1 into beta by 2 into sin of k beta by 2 by sin of beta by 2 வந்துடும். ப்ளஸ் cos of alpha plus k beta அப்படியே ரைட் பண்ணிடலாம் ரிமைனிங்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு காமனாக எடுத்து வெளியே எடுக்கிறீங்க. 1 by sin of beta by 2 காமனாக இருக்குது, அது வெளியே எடுத்துகிட்டு ஸோ cos of alpha plus k minus 1 beta by 2 into sin of k beta by 2 by sin beta by 2 into sin beta by 2. ஓகேங்களா? ப்ளஸ் cos of alpha plus k beta into sin of beta by 2. ஸோ sin beta by 2 காமனாக வெளியே எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் இது கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ 1 by sin of beta by 2 into மீதி என்ன இருக்குனாக்கா cos of alpha plus k minus 1 beta by 2 sin of k beta by 2 plus cos of alpha plus k beta into sin of beta by 2 இருக்கும். நெக்ஸ்ட் 1 by sin of beta by 2 into cos of alpha plus k beta உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் k beta minus beta வரும் by 2 sin of k beta by 2 வந்துடும். ப்ளஸ் cos of alpha plus k beta into sin of beta by 2 வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ 1 by sin of beta by 2 into cos of alpha plus k beta by 2 minus beta by 2 செப்பரேட் டினாமினேட்டரை பிரிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? இன்ட்டு சைன் ஆஃப் கே பீட்டா பை 2 ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கே பீட்டா இன்ட்டு சைன் ஆஃப் பீட்டா பை 2. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏ இது பின்னு வச்சுட்டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ காஸ் ஏ மைனஸ் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணால் காஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பின்னு வந்துடும். ஸோ அப்ளை பண்ணினாக்கா 1 by sin beta by 2 இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா கே பீட்டா பை 2 வந்துடும். இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் பீட்டா பை 2 ப்ளஸ் sin of alpha plus k beta by 2 into sin of beta by 2 வந்துடும். இன்ட்டு sin of k beta by 2 வந்து ப்ளஸ் cos of alpha plus k beta into sin of beta by 2 வந்து. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா sin k beta by 2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா 1 by sin of beta by 2 into cos of alpha plus k beta by 2 into cos of beta by 2 into sin of k beta by 2 வந்துடும். ப்ளஸ் sin of alpha plus k beta by 2 into sin of beta by 2 into sin of k beta by 2 வந்து ப்ளஸ் காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கே பீட்டா இன்ட்டு சைன் ஆஃப் பீட்டா பை 2. ஸோ இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஃபார்ம் இருக்குனாக்கா ஃபுல்லாக 1 by sin of beta by 2 இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கே பீட்டா பை 2 இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் பீட்டா பை 2 சைன் ஆஃப் கே பீட்டா பை 2 அப்படியே வச்சுட்டு ரிமைனிங் டைம்ஸ் சைன் ஆஃப் பீட்டா பை 2 காமனாக வெளியே எடுத்துனாக்கா சைன் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கே பீட்டா பை 2 இன்ட்டு சைன் ஆஃப் கே பீட்டா பை 2 ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கே பீட்டான்னு வரும். ஓகேங்களா? ஸோ 1 by sin of beta by 2 அப்படியே வச்சுட்டு காமனாக cos of alpha plus k beta by 2 into cos of beta by 2 into sin of k beta by 2 வரும். ப்ளஸ் sin of beta by 2 by 2 ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறாங்க. 2 into sin of alpha plus k beta by 2 into sin of k beta by 2 ப்ளஸ் 2 cos of alpha plus k beta. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 sin a sin b ஈக்குவல் டு cos of a minus b மைனஸ் cos of a minus b ஃபார்மு. ஓகேங்களா? இப்போ 2 sin a sin b ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து cos a minus b மைனஸ் cos a plus b ஃபார்ம் நாங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ இப்போ 1 by sin of beta by 2 into cos of alpha plus k beta by 2 into cos of beta by 2 into sin of k beta by 2
நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணினாக்கா ப்ளஸ் சைன் ஆஃப் பீட்டா பை 2 பை 2 இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கே பீட்டா பை 2 மைனஸ் கே பீட்டா பை 2 minus of cos of alpha plus k beta by 2 plus k beta by 2 plus 2 cos of alpha plus k beta. இந்த k beta by 2 k beta by 2 1 ஆயிடும் ஓகேங்களா k beta ஆயிடும். So 1 by sin of beta by 2 into cos of alpha plus k beta by 2 cos of beta by 2 into sin of k beta by 2 plus sin beta by 2 by 2 cos alpha minus cos alpha plus k beta plus 2 cos of alpha plus k beta நம்ம ஓகேங்களா. So இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1 by sin of beta by 2 into cos of alpha plus k beta by 2 into cos of beta by 2 into sin of k beta by 2 plus sin of beta by 2 by 2 cos alpha plus cos of alpha plus k beta வந்து ஓகேங்களா. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா cos c plus cos d ஃபார்ம் அங்கே அப்ளை பண்ணோம். cos c plus cos d ஃபார்ம் பண்ணால் 2 cos of c plus d into cos of c minus d by 2 வந்து ஓகேங்களா. ஸோ அப்ளை பண்ணாக்கா 1 by sin of beta by 2 into cos of alpha plus k beta by 2 into cos of beta by 2 into sin of k beta by 2 plus sin beta by 2 by 2 into cos of cos c plus cos d ஃபார்ம் அங்கே அப்ளை பண்ணேன். cos of alpha plus k beta by 2 into cos of alpha minus k beta by 2 ஓகேங்களா. ஸோ இதில் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா மைனஸ் ஆல்ஃபா கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ ரெமனி வந்து 1 by sin of beta by 2 into cos of alpha plus k beta by 2 into cos of beta by 2 into sin of k beta by 2 plus sin of beta by 2 by 2 into இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதில் வந்து 2 ஆல்ஃபா ஆகிடும். இந்த 2 காமன் எழுதினாக்கா 2 காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கே பீட்டா பை 2 வந்துடும் இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் மைனஸ் கே பீட்டா பை 2 ஒன்று ஓகேங்களா. ஸோ இதில் 2 கேன்சல் பண்ணிடலாம். ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1 by sin of beta by 2 இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கே பீட்டா பை 2 வந்துடும் இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் பீட்டா பை 2 இன்ட்டு சைன் ஆஃப் கே பீட்டா பை 2 ப்ளஸ் சைன் ஆஃப் பீட்டா பை 2 இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் கே பீட்டா பை 2 இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் கே பீட்டா பை 2 வந்துடும் ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ இதில் cos of alpha plus k beta by 2 by sin beta by 2 காமனாக எழுதிக்கலாம். காமனாக என்ன பண்ணுறீங்கன்னாக்கா cos alpha plus k beta by 2 எடுத்துட்டா sin of k beta by 2 into cos of beta by 2 வரும் ப்ளஸ் cos of k beta by 2 into sin beta by 2 ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா sin a cos b plus cos a sin b அந்த ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ அப்போ எப்படி ரைட் பண்ணலாம் cos alpha plus k beta by 2 into sin of k beta by 2 plus beta by 2 by sin beta by 2 ரைட் பண்ணலாம் ஈக்குவல் டு cos alpha plus k beta by 2 into sin of the காமனாக beta by 2 காமனாக எடுத்துட்டாக்கா k plus 1 வந்துடும் by sin beta by 2 வந்துடும். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபைனலாக cos of alpha plus k beta by 2 into sin of k plus 1 into beta by 2 by sin of beta by 2 வந்துடும். This implies p of k plus 1 is true ஓகேங்களா. ஸோ this validity of p of k plus 1 follows from that of p of k. So hence by the principle of mathematical induction, so cos alpha plus cos of alpha plus beta plus cos of alpha plus 2 beta plus data plus cos of alpha plus n minus 1 beta equal to cos of alpha plus n minus 1 beta by 2 into sin of n beta by 2 by sin beta by 2 ஓகேங்களா. லாஸ்ட்டாக அந்த கொஸ்டின் ரைட் பண்ணிட்டு தான் ஓகேங்களா. ரைட் பண்ணிட்டாங்க ஹென்ஸ் ப்ரூவ். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 6.70 யூசிங் தி mathematical induction show that for any natural n with the assumption I square equal to -1 இது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் வரும் இது 12th. ஸோ I square equal to வேல்யூ வந்து -1. ஸோ இன்ட்டு r into cos theta plus I sin theta whole power n equal to r power n into cos n theta plus I sin n theta பண்ண சொல்கிறாங்க யூஸிங் மேத்தமெட்டிக் இண்டக்ஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை p of n எடுத்துக்கலாம். p of n equal to r into cos theta plus I sin theta whole power n equal to r power n into cos n theta plus I sin theta. ஃபஸ்ட்டு n-க்கு 1 அப்ளை பண்ணுவோம். p of 1 is 2 காட்டுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு r into cos theta plus I sin theta பவர் n-க்கு 1 ஈக்குவல் டு r into பவரில் n இருக்குது 1 இருக்குது cos n theta இருக்குது. அப்போ n-க்கு 1 கொடுத்தாக்க cos theta plus I sin theta வந்துடும். ஸோ அப்போ p of 1 is 2. அப்போ ரெண்டு சைடு சேமாக வந்துச்சு பாருங்கள். அப்போ p of 1 is 2 வந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டெப்பில் let us assume that the statement is true for n equal to k. ஸோ தென் n இடத்துல என்ன பண்ணுறீங்க k அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ அப்போ r into cos theta plus I sin theta பவர் k ஈக்குவல் டு r power k into cos k theta plus I sin k theta. So p of k is true. Next third step, we need to show that p of k plus 1 is true. So அப்போ என்ன இடத்துல k plus 1 அப்ளை பண்ணினாக்கா p of k plus 1 equal to r into cos theta plus I sin theta power k plus 1 equal to ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ பவரில் வந்து k plus 1 இருக்குது. அப்போ ரெண்டு
பேஸாக பிரிக்கலாம். இப்போ ஆர் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா பவர் கே இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ ஆர் பவர் கே, இப்போ பவரில் இருக்கிற கே வந்து உள்ள அப்ளை பண்ணால் ஆர் பவர் கே இன்ட்டும். நெக்ஸ்ட் இந்த பவரில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் வந்து இங்கே உள்ள வரும்போது தீட்டா பாத்தில் வந்துடும். இப்போ காஸ் கே தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் கே தீட்டா வந்துடும் இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா வந்துடும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஆர் பவர் கே ப்ளஸ் 1. அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேஸ் சேம் வந்தால் பவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஆர் பவர் கே ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு காஸ் கே தீட்டா காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ ஸ்கொயர் சைன் கே தீட்டா இன்ட்டு சைன் தீட்டா. ஓகேங்களா? ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு சைன் கே இன்ட்டு கே தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் கே தீட்டா இன்ட்டு சைன் தீட்டா. நெக்ஸ்ட்டு ஆர் பவர் கே ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் கே ப்ளஸ் 1 தீட்டா காமனாக வெளியே எடுத்துட்டாக்க காஸ் ஆஃப் கே ப்ளஸ் 1 தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் கே ப்ளஸ் 1 தீட்டா வந்துடும். ஸோ இட்ஸ் இம்ப்ளைஸ் பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் 1 இஸ் ட்ரூ. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் validity of p of k plus 1 follows from that of p of k. So hence by the principle of mathematics, subway question அப்படி ரைட் பண்ணலாம். r into cos theta plus i sin theta power n equal to r power n into cos n theta plus i sin n theta. Hi students, today homework sums example 4.64, 4.65 and 4.66. 3 sums are homework. Work up on your plus send. Thank you students.